worshipping ceremony समोर तयार ठेवायचं आहे. The chief guest of today's program, Honorable मायाताई अंडेपा. Honorable Mrs. Kavitatai Upparkar ma'am. All these dignitaries are present here at the inauguration ceremony of the शोधलेली आयुष्याची नवीन वाट. पुन्हा ऑनरेबल उपरकर सर. Worship to the supernatural power. It means we are building the bond light is the symbol of positivity, which removes the negativity of our mind. Light is the symbol of knowledge, which removes the ignorance. Let's spread the happiness everywhere. Let's spread the enthusiasm everywhere. Let's illuminate the light and have a good start of this wonderful ceremony. All honorable dignitaries, the Royal Highnesses, the chief guest of today's program, having this wonderful beginning of today's program, we have just done the worshipping ceremony. Honorable Mrs. Kavitatai Upparkar ma'am. All these dignitaries are here with us today on the dais. I request them to have and occupy your reverent seats. Here, on behalf of the Star Kids family, it's my first and foremost duty. As per Indian tradition, the guests are the God for us. So, it's first and foremost duty to welcome all our today's dignitaries. परक्यांनाही आपलंसं करतील असे काही शब्द असतात आणि त्या शब्दांनाही गोडं पडावं अशी काही आपली माणसे असतात आणि फार मोठं भाग्य असतं जेव्हा ही सगळी लोक आपल्या सोबत असतात. आज आपला ॲन्युअल डे आणि हा ॲन्युअल डे आपल्याला खूप काही देऊन जाणार आहे. हा दिवस जरी सगळ्यांसाठी कॉमन असला तरी दिस डे इज व्हेरी स्पेशल फॉर अस because this is the beginning, this is just a good starting
Dr. Mayatai Ande ma'am. We have another great personality, our guide, Honorable Narendraji Uparkar sir is also present here with Honorable Mrs. Kavita Tai Uparkar ma'am, and I call upon Pratiksha ma'am and Sakshi ma'am for the floral welcome to Narendraji Uparkar sir and Honorable Kavita Tai Uparkar ma'am. Today's guest is just over here. I welcome to all of you, and this is the special welcome because you are our strongest support system. All my dearest, all my respected and beloved parents. Because without your support, nothing is possible. So I think this is the special welcome, because without your presence, this program will not be completed, will not be fulfilled. You are our active parents. Sir, we were having the Science and Arts exhibition yesterday. And it was wonderful celebration, and it was wonderful event. We found so many children scientists in that science exhibition. And that event was just possible because of the great contribution from the strongest system from our parents. So, give a big hand for we all. Give a big hand. जोरदार टाळ्या वाजवून आपण सर्वप्रथम आपल्या सर्वांचं स्वतःच आपण टाळ्या वाजवून स्वागत करणार आहोत. As our parents are so active, how their children must be. Parents जर इतके ऍक्टिव्ह असतील तर त्यांचे चिल्ड्रन किती ऍक्टिव्ह असणार याची प्रचिती या कालच्या आमच्या सेलिब्रेशन मध्ये, कालच्या आमच्या इव्हेंट मध्ये आम्हाला आलेली आहे. तर सगळ्या पॅरेंट्स या ठिकाणी मी मनापासून खूप खूप स्वागत करते. द मोस्ट वेलकम टू आवर टायनी स्टेप्स, बिकॉज दे आर आवर फ्युचर. द नेम ऑफ आवर स्कूल इज स्टार किड्स कार्निवल, and I think all these kids are star who will shine ever. खास म्हणजे आमची मुलं कुठेही जिथे जातात फर्स्ट स्टँडर्ड साठी, आफ्टर कम्प्लिटिंग देअर प्री प्रायमरी एज्युकेशन, जेव्हा तिथे जातात दुसऱ्या स्कूलमध्ये, तेव्हा ते स्टार सारखे शाईन करत असतात. आणि म्हणून हे नाव त्यांच्यासाठी अगदी बेस्ट आहे. आणि ह्या सगळ्या चिमुकल्यांचं मी या ठिकाणी खूप 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 स्वागत करते. आणि यानंतर आपण अधिक वेळ न घालवता, आय कॉल अपॉन हियर अँड आय रिक्वेस्ट टू ऑनरेबल प्रिन्सिपल ऑफ दिस इन्स्टिट्यूशन, ऑनरेबल बंड सर, टू हॅव अ इंट्रोडक्टरी स्पीच. राजमाता, राष्ट्रमाता माझे जाऊंना वंदन करू, आणि ज्यांनी खऱ्या अर्थानं संपूर्ण समाजापर्यंत शिक्षणाची प्रेरणा निर्माण केली असे क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले आणि क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांना नमन करून आजच्या या स्टार किड्स कार्निवल स्कूलच्या 2025-26च्या वार्षिक स्नेहसंमेलन ॲन्युअल डे सेलिब्रेशनच्या प्रोग्रामची प्रास्ताविक निवडतो. आजच्या कार्यक्रमाला उद्घाटक म्हणून लाभलेले सन्माननीय डॉक्टर प्रवीणजी ठाकरे सर, आजच्या कार्यक्रमाचे सन्माननीय अध्यक्ष भूषणजी खेरडे सर, आजच्या या कार्यक्रमाला उपस्थित सन्माननीय प्राध्यापिका डॉक्टर मायाताई आंडे मॅडम, यावेळेस उपस्थित
नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीमध्ये निर्वाचित नगर परिषद सदस्या सन्माननीय कविताताई उपरकर, आमचे वडील बंधू सन्माननीय नरेंद्रजी उपरकर, स्टार किड्स कार्निवलचे सगळे टीचर स्टाफ आणि या ठिकाणी उपस्थित सन्माननीय पालक आणि आमच्या लाडक्या छोट्या मित्रांनो, नाही म्हणता मा जिजाऊ चॅरिटेबल ट्रस्टला 9 वर्ष होऊन गेले आणि स्टार किड्स कार्निवलला हे 8वं वर्ष या स्कूलचं सुरू आहे. दरवर्षीप्रमाणे विद्यार्थ्यांचा आणि पालकांच्या विश्वासास आम्ही जे खरे ठरत गेलो आणि त्याच्यामुळंच विद्यार्थ्यांचा वाढती संख्या आणि पालकांचा प्रतिसाद आम्हाला मिळत गेलेला. दरवर्षीप्रमाणे स्नेहसंमेलनाचा सोहळा आपण या ठिकाणी आयोजित करीत आहोत आणि आमच्या या स्नेहसंमेलनामध्ये वर्षभरामध्ये जे मुलं स्कूलमध्ये येतात, वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीज करतात आणि त्याच्या माध्यमातून त्यांचं लहानाचे मोठे होत असताना त्यांच्यामध्ये जे कलागुण विकसित होत जातात ते कलागुणांचं प्रदर्शनीकरण किंवा ते व्यक्त होण्याचं एक व्यासपीठ म्हणजे ॲन्युअल डे सेलिब्रेशन असतं. मागच्या वर्षीचा विचार करता आपण या ठिकाणी मुद्दाम या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं. त्याच्यामध्ये तांत्रिक गोष्टी लक्षात घेता पालकांचा प्रतिसाद, पालकांची संख्या आणि विद्यार्थ्यांना खऱ्या अर्थानं एका व्यासपीठावर व्यक्त होण्यासाठी जे खुलेपण पाहिजे ते या व्यासपीठावर मिळू शकते म्हणून आपण या वास्तूची या ठिकाणी यावर्षी आपण निवड केलेली आहे. गेल्या महिन्याभरापासून आमच्या स्कूलचे टीचर्स या छोट्या छोट्या म्हणजे 3-3.5 वर्षाच्या मुलांपासून डान्स करून घेत आहे, वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीज करून घेत आहे. कशासाठी तर त्यांनी या ठिकाणी व्यक्त व्हावं. सर कालच यांचं सायन्स आणि आर्ट एक्झिबिशन झालेलं आहे आणि अतिशय सुंदर पद्धतीनं खरं म्हणजे मुलांपेक्षा पालकांचीच ती स्पर्धा होती आणि पालकांनी स्वतःचा त्यांच्या ज्या विद्यार्थी जीवनामध्ये त्यांना जे काही साध्य करता आलं नाही ते त्यांनी जे काही या ठिकाणी काल प्रदर्शन केलं त्याच्यामधून व्यक्त झाले. पण त्याचबरोबर आपल्या आई वडिलांनी जे काही प्रयोग किंवा क्राफ्ट तयार केलेले असेल त्याचं प्रेझेंटेशन म्हणजे त्या ठिकाणी त्या प्रयोगाचं जे महत्त्व सांगायचं आहे ते आपल्या चिमुकल्या मुलांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीने या ठिकाणी त्या कालच्या सायन्स एक्झिबिशनमध्ये व्यक्त केलेलं आहे. कालचा दिवस गेला, आजचा दिवस म्हणजे त्यांच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमामध्ये वेलकम डान्स होईल आणि क्विज कॉम्पिटिशन होईल आणि बरंच काही होणार आहे. बरंच काही मुलांनी सिक्रेट पण ठेवलेलं आहे म्हणजे त्यांच्या मम्मीनं जर विचारलं की तुझा कोणता डान्स आहे त्यांनी सांगितलं की आमचं हे सिक्रेट आहे. असे मुलांचा स्टुडंट आणि टीचरचं जे कॉम्बिनेशन आहे ते या ठिकाणी आपल्याला दिसून आलं. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपले मुलं इथे येणार आहे, ते नाचणार आहे, बोलणार आहे, वागणार आहे, व्यक्त होणार आहे. काही कमी आणि काही जास्त होणार आहे. काही मुलं घरी खूप चांगले व्यक्त होतात पण इथं स्टेजवर कदाचित ते थोडे हडबडते. काही मुलं घरी व्यक्त झाले नाहीत पण ते या ठिकाणी खूप चांगले परफॉर्मन्स देतील. आणि म्हणून माझी सगळ्या पालकांना एक विनंती आहे की मुलांचं वागणं हे नॅचरल असतं. त्यांच्यामध्ये स्टेजची भीती त्यांच्या जीवनामधला कधी पहिले प्रसंग असतात आणि त्याच्यामुळं कधी ते व्यक्त होताना कधी खुलतात तर कधी ते थांबून जातात आणि त्याचं कुठलंही शल्य किंवा दुःख किंवा कुठलीही त्याच्याबद्दलचं शंका आपल्या मनामध्ये कुठल्याही पालकांनी ठेवू नये असं मला वाटतं. आपण जवळपास सगळ्याच पालकांना काही ना काही गिफ्ट देणार आहोत, मेडल देणार आहोत, ट्रॉफी देणार आहोत. म्हणजे स्टार किड्सचा जेवढे विद्यार्थी आहेत त्यातला एकही विद्यार्थी इथून घरी जाताना काहीतरी घेऊन गेला नाही असं होणार नाही. तर कुठलं तरी काहीतरी मेडल तरी एक छोटं घेऊन जाणारच आहे याची 100% खात्री बाळगा. त्याला जे मिळेल त्याच्यावर त्याचं कौतुक करायचं आहे आपल्याला इथून गेल्यानंतर हेही मी तुम्हाला सांगतो. तो मुलगा खूप चांगला, माझाही मुलगा चांगला नाचला, तो असा नाचला, माझा असं कुठलंही मनामध्ये ठेवू नका. जीवनामध्ये मुलांना कुठल्या काळात आपण व्यक्त होऊ हे सांगता येत नाही. आपण असं बघितलं आहे काही मुलं 10वी पर्यंत एकदम शाय असतात आणि मग ते ज्युनियर किंवा सिनियर कॉलेजला गेल्यावर एकदम ते खुलतात. आपण म्हणतो हा तर अतिशय साधा सुद्धा होता, आता एकदम कसा काय ऍक्टिव्ह झाला.
त्याच्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीची व्यक्त होण्याची जी काळवेळ आहे ती वेगवेगळी असते. आता तो नर्सरीमध्ये आहे, KG1 ला आहे, KG2 ला, आताच त्यानं चांगला डान्स केला पाहिजे, आताच तो चांगला व्यक्त झाला पाहिजे असा आग्रह धरू नका, त्याच्यावर प्रेशरही करू नका, किंवा शिक्षकांनी आम्हाला चांगला न्याय दिला नाही असंही कुठं कधी होणार नाही. आमच्यासाठी प्रत्येक विद्यार्थी आमचा लाडका आणि प्रिय आहे, तो जिव्हाळ्याचा आहे. एवढीच मी तुमच्याकडून अपेक्षा व्यक्त करतो. थोडं काही कमी जास्त झालं असेल तर तात्काळ आम्हाला सुचवा अशी आम्ही अपेक्षा करतो. हा कार्यक्रम संपूर्ण स्टार किड्स कार्निवल आपल्या परिवाराचा आहे, तुमचा आहे, मुलांचा आहे, पालकांचा आहे, आमचा आहे. हा कार्यक्रम आपण सगळे गोड करून घेऊया. या ठिकाणी आमच्या विनंतीला मान देऊन अतिथी आले. आज अमरावतीला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री येत आहेत, त्याच्यामुळे सन्माननीय चंदूभाऊ यावलकर धावत पळत आले, आपल्याला भेट दिली, त्यांनी प्रतिमेचं पूजन केलं. त्याच्यानंतर बाकी नगरसेवक मंडळींना त्या ठिकाणी जायचं आहे. काही लोक येतील, काही लोक काही तांत्रिक अडचणी येऊ शकले नाही, पण आमच्या विनंतीला त्यांनी मान दिला. याबद्दल मी त्यांचे सगळ्यांचे आभार मानतो. तुमच्या आजच्या कार्यक्रमातला आणि माझा अडथळा दूर करतो आणि पुढील सूत्रसंचालनाची पूर्ण जबाबदारी बंड मॅडमकडे सोडतो. धन्यवाद. Thank you so much, sir. Parents representative, very important role in the connection between other parents, teachers and the school. So it is my first and foremost duty to call them here on the dais. I request them to come here on the dais. Honorable Trupti Dhumatkar ma'am, and I request her to have a seat on the dais. Trupti Dhumatkar ma'am. Honorable Suhas Thakre sir, parents representative from KG2. Honorable Suhas Thakre sir. Sir, please come on the dais. Trupti ma'am, please come on the dais. From KG1, Honorable Bhushanji Devgare sir. Sir, please come on the dais. Honorable Suvarna Khasbage ma'am. Honorable Suvarnatai Khasbage ma'am. May I request her to have a seat on the dais. From nursery, Honorable Shaileji Akarte sir. Honorable Shaileji Akarte sir. Honorable Ganeshji Ugde sir. Honorable Ganeshji Ugde sir. Ugde sir, Akarte sir. Honorable Yavle sir. Honorable Pikle ma'am. Honorable Pikle ma'am. From playgroup, Honorable Dr. Goswami sir. Honorable Dr. Goswami sir. I request to all of them to have a seat on the dais. जे अगदी आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा ते उमटवत असतात अशा म्हणजे नरेंद्रजी उपरकर सर आणि कविताताई उपरकर मॅडम यांचा सत्कार, ज्यांची सत्यात झालेल्या निवडणुकीमध्ये नगर परिषद मेंबर म्हणून त्यांची नियुक्ती झालेली आहे. आणि मी दोघांनाही या ठिकाणी विनंती करते आहे की आपण समोर यावं आणि मी आजच्या या कार्यक्रमाचे आदरणीय अध्यक्ष खोले सर, डॉक्टर भूषणजी खोले सर, डॉक्टर प्रवीणजी ठाकरे सर, ऑनरेबल आंडे मॅम आणि नरेंद्रजी सरांचा आपण शाल आणि श्रीफळ देऊन present here and I request them to have a seat on the dais. Please come towards the dais, ma'am.
Hande ma'am by offering a flower. Then I call upon here to Ankita ma'am, Dr. Truptitai Kole ma'am by offering a beautiful flower, beautiful bouquet. I'd like to welcome here the parents representative from KG2, Trupti Dumatkar ma'am and Honorable Suhas Thakre sir. Please come forward, and I request to the president of today's program, Honorable Dr. Bhushanji Kole sir, to welcome them and to congratulate them. They are playing very nice role here, and then parents representative from KG1, Honorable Bhushanji Devgare sir and Suvarnatai Khasbage ma'am. Suvarnatai Khasbage ma'am, please come forward. Inaugurator of today's program, Honorable Dr. Praveenji Thakre sir, to welcome and congratulate them by having a bouquet. Suvarnatai. Then parents representative from Nursery, Honorable Shailesh Agarte sir. Sir, please come forward. Honorable Ganeshji Ugde sir, Honorable Yavle sir and Honorable Pikle ma'am. And I request to Honorable Dr. Sonalitai Hande ma'am and Dr. Trupti ma'am and Dr. Mayatai Hande ma'am to welcome them and to congratulate them as a parents representative of nursery, because they are having the very important role finding this beautiful bond towards. So it's very important to congratulate them and to welcome them here on the dais with the auspicious hands of today's dignitary. A very wonderful welcoming ceremony, and the felicitation is going on here. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir. Now, the playgroup students, playgroup kids, they are very cute kids. They are having just 2 to 3 years old age. So, here, the parents representative from from playgroup, Honorable Dr. Goswami sir is also here, and I request to Honorable Uparkar sir and Uparkar ma'am to welcome and congratulate Dr. Goswami sir to be the parents representative of playgroup. Thank you so much, sir, and thank you so much, ma'am. Felicitation ceremony here. Who is playing the very important role to make this wonderful program very successful? Our teachers, our strongest support system. They work hard, they strive hard for the betterment of the kids. They do not work just for the salary, but they work for the betterment of these kids. They work hard for the development of the kids. They work beyond their working hours. They work beyond their working hours. And the role of these pre-primary teachers is very different than the role of the higher classes students. So, this is very important role. This is not just teaching, this is the parenting. Teaching to the pre-primary school is not just teaching, it's a parenting. म्हणून हा खूप महत्त्वाचा रोल
KG2, I call upon here Ankita ma'am. Ankita ma'am is a teacher of KG2 students. Our KG2 students are very smart, and I request to the president of today's program, again Honorable Dr. Bhushanji Khole sir, to felicitate Ankita ma'am by offering a trophy. The KG2, Shruti ma'am and Nishika ma'am. Shruti ma'am and Nishika ma'am. They are the teacher from KG1. Thank you so much, sir. Now I call upon here Pratiksha ma'am and Sakshi. Pratiksha of nursery class. To handle the nursery kids, we cannot handle our one kid at our home. When we handle, so this is the great task. This is really the Herculean task. So I call upon here to Pratiksha and Sakshi ma'am, and I request to Honorable Dr. Sonali Tai Ande ma'am and Dr. Trupti ma'am, Dr. Trupti Tai Khole ma'am, to congratulate them having a trophy. Now the teacher will come and I request to the president of today's program, Honorable Dr. Bhushanji Khole sir, to felicitate and welcome Honorable Bhushan sir by offering a beautiful flower. As representative of KG1, जोरदार टाळ्या आपण या सुट्ट्यांसाठी वाजवूया. Request to the inaugurator of today's program, Honorable Dr. Pravinji Thakre sir, to have some valuable words for us. Honorable Dr. Pravinji Thakre sir. अखंड महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज, विद्येची माता, विद्येची देवता सरस्वती माता, वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, स्वच्छतेचा महामंत्र देणारे गाडगे बाबा यांना अभिवादन करतो. आजच्या कार्यक्रमात स्नेहमिलन सोहळ्याच्या कार्यक्रमासाठी व्यासपीठावर उपस्थित सर्व मान्यवर, शाळेचे मुख्याध्यापक, टीचर्स, पालकवर्ग आणि माझ्या बालमित्रांनो, दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी हा प्रोग्राम मोठ्या उत्साहात साजरा होत आहे. आम्ही आलो तेव्हापासून बघतोय इनॉग्रेशन प्रोग्राम ज्यावेळी फीत कापली, सर्व छोटे छोटे मुलं खूप छान अशा सैनिकी ड्रेसमध्ये आहेत, काहींच्या हातात गन्स आहे आणि ते एकदम शिस्तबद्धपणे उभे आहात. म्हणजे 3 ते 4 वर्षाच्या मुलांकडून तुम्ही एवढी सारी शिस्तता आणि एवढा संयम त्यांच्याकडून तयार करून घेणं ही काही सोपी गोष्ट नाही. मला पण 2 मुलं आहेत. लहान मुलांना कसं सांभाळावं हे खरोखरच आज या सर्व त्यांची जी वागणूक आहे यातून दिसून पडतं. याला थोडं महत्त्वाचं असते की संस्कार. तर संस्कार ही काय शिकवण्याची किंवा कोणी सांगण्याची गरज नसते, तर ती एक पिढी दुसऱ्या पिढीकडे ट्रान्सफर करते, म्हणजे एका पिढीकडून दुसरीकडे ती जात असते. तर खरोखरच या स्कूलची मेहनत आणि यांचे जे संस्कार आहेत ते या मुलांमध्ये खरोखर दिसून पडतात. आणि जी ही संस्था आणि स्कूल जी मी सुरुवातपासून बघतोय की त्यांनी सुरुवात केली त्या दिवसापासून ते आज मी सरांना विचारलं तर जवळपास 200च्या जवळ या शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या आहे.
तर ही संख्या अशीच काही वाढत नसते, तर त्याला मेहनत, जिद्द आणि मुलांकडून करून घेण्याची तयारी हे सर्व स्वतः बंडसर आणि मॅडम बघतात आणि त्यांचा पूर्ण स्टाफ बघतो. तर हा खरोखरच एक त्यांच्या म्हणजे आपल्यासाठी पण अभिमानाची गोष्ट आहे की यासारखी शाळा आपल्या या एरियात कार्यरत आहे आणि अतिशय उत्कृष्ट असं मुलांमध्ये शिक्षण असो किंवा त्यांच्यामध्ये जे काही आपल्याला बदल असायला पाहिजे ज्या वयामध्ये ते सर्व दिसून पडतात. त्यांच्या या सर्व प्रयत्नांना व त्यांच्या सर्व इच्छांना ईश्वर आणखी भरभराटी देवो हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो आणि आजच्या या सोहळ्याचं उद्घाटन झालं असं जाहीर करतो. धन्यवाद. आपले हे व्हॅल्युएबल वर्ड्स आमच्यासाठी फार फार मोठी प्रेरणा आहे. नेहमीच तुमचं असंच मार्गदर्शन गायडन्स आमच्यासोबत असो. धन्यवाद. त्यानंतर आपण ज्याची वाट बघतो आहोत तो म्हणजे काल झालेल्या सायन्स एक्झिबिशनचा प्राइज डिस्ट्रीब्युशन. तर काल झालेल्या या सायन्स एक्झिबिशनचं प्राइज डिस्ट्रीब्युशन करण्यासाठी मी या ठिकाणी आमंत्रित करते आहे अंकिता मॅम. पुढील जी अँकरिंग आहे ती मी त्यांच्याकडे सोपवते. अंकिता मॅम आणि श्रुती मॅम. प्रयाग लिंगोट, प्रियांशी शिवहरे, निधी लांगापुरे, सुरूप वानखडे, सिद्धेश्वरी पिकले and प्रथम अगरते. प्लीज कम ऑन द डायस. मी ज्या ज्या मुलांची नावं घेतली आहेत त्या पॅरेंट्सने आपल्या मुलांना स्टेजवर हजर करावे. नित्यश्री घाटोडे, द्विज राऊत, प्रियांशी शिवहरे, प्रयाग लिंगोट, निधी लांगापुरे, सुरूप वानखडे, सिद्धेश्वरी पिकले, प्रथम अगरते. प्लीज कम ऑन द स्टेज ऑल द स्टुडंट्स. I repeat again. नित्यश्री घाटोडे, द्विज राऊत, प्रयाग लिंगोट, प्रियांशी शिवहरे, निधी लांगापुरे, सुरूप वानखडे, सिद्धेश्वरी पिकले, प्रथम अगरते, अदिना काळे, अंश बंदे. And I request to Honorable Pole sir, Honorable Dr. Pole sir, Honorable Dr. Thakre sir, Honorable Dr. Sonali Ande ma'am, Shruti ma'am, and Honorable Dr. Mayavani Ande ma'am.
कृष्णाई घाटोडे, मल्हार ठाकरे, विहान पाटील, समिष्ठा दवंडे, कृष्णाई वेलसरे, आर्या धुमटकर, अन्विका आलोडे. फ्रॉम KG2, कृष्णाई घाटोडे, मल्हार ठाकरे, समिष्ठा दवंडे, विहान पाटील, अन्विका आलोडे, आर्या धुमटकर. I request to all the कियांश टिक्कस, कियांश अन्विका आलोडे, आर्या धुमटकर, कृष्णाई वेलसरे, समिष्ठा दवंडे, मल्हार ठाकरे, कियांश टिक्कस, विहान पाटील. all these scientists are from KG2 and I request to all respected parents representative and Honorable Kurade ma'am to felicitate them by offering a trophy. All respected parents representative and Honorable Kurade ma'am. from
स्त्री शिक्षणाचा पहिला हुंकार समाजाला देणाऱ्या मा सावित्री यांच्या चरणी सर्वप्रथम नतमस्तक होते आणि आपल्यासमोर दोन विचार मांडण्याचा प्रयत्न करते. खरं म्हणजे विद्यार्थ्यांसाठी काय बोलावं, विद्यार्थ्यांचा वयोगट इतका लहान आहे की खेळण्या वागडण्याच्या या वयात आपलं काही ऐकून घेणं हे त्यांना रुचणार नाही आणि आपण सांगणं आता खऱ्या अर्थाने गुन्हा ठरेल. कारण इतक्या छोट्या वयामध्ये त्यांना बोलतं करणं महत्वाचं आहे. आपण बरेचदा पाहतो की मुलांना हे करू नको ते करू नको आपण सतत सांगण्याचा प्रयत्न करत असतो आणि मुलं मात्र ते ऐकण्याच्या मनस्थितीत नसतात. कारण हे वाढीचं वय असतं आणि या वाढत्या वयामध्ये त्यांची जी शारीरिक मागणी असते ती त्यांना मोकळेपणाने वापरायचं असतं, चढायचं असतं, उतरायचं असतं, खेळायचं असतं आणि आपण मात्र त्यांना सतत सावधगिरीच्या सूचना देत असतो. मला असं वाटतं की या सगळ्या वातावरणामध्ये आपली मुलं कुठेही गुदमरून जाणार नाही याची काळजी पालकांनी घ्यायला पाहिजे. खरं म्हणजे शाळेमध्ये जेव्हा मुलं येतात तेव्हा शिक्षणाचा उद्देशच असा आहे की मुलांमध्ये असलेल्या क्षमतांचा शोध घेणे. खरं म्हणजे त्यांच्यामध्ये आपल्याला काही कोंबायचं नाही आहे. पुस्तकातलं मस्तकात पाठवणं हा शिक्षणाचा उद्देशच नाही आहे. त्यांच्यामध्ये जे काही गुण असेल, कारण जसं निसर्गातलं प्रत्येक फूल वेगळं असतं, रंगरूप वेगळं असतं, त्याची गुणधर्म वेगळी असतात, तसंच प्रत्येक मूल सुद्धा वेगळं असतं. आणि म्हणून प्रत्येक शिक्षकाचं कर्तव्य आहे की त्याला केवळ पाठ्यपुस्तकातलं शिक्षण न देता त्याच्यामध्ये निसर्गाने दिलेल्या ज्या काही सुप्त क्षमता असेल त्या क्षमता ओळखण्यासाठी ही शाळा असते. आणि म्हणूनच प्रत्येक शिक्षक हा पालक असायला पाहिजे. म्हणजे पालकाच्या भूमिकेत पालक ज्या पद्धतीने आपल्या मुलांची सर्वतोपरी काळजी घेत असतो तशीच काळजी या वयोगटातल्या मुलांची घेणं गरजेचं असतं. आणि म्हणून जर तुम्हाला एक सुसंस्कृत समाज जर निर्माण करायचा असेल, एक उत्तम व्यवस्था समाजामध्ये आणि उत्तम नागरिकच नाही तर भारताचा एक नवीन आधारस्तंभ जर निर्माण करायचा असेल तर शाळा, कुटुंब आणि समाज या तीनही घटकांनी एकत्र येऊन जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणे, त्या दृष्टीने पावलं टाकणे, त्या दृष्टीने शिक्षणाचा उपयोग करून घेणे. शिक्षण म्हणजे फक्त पदव्या नाही किंवा सर्वोच्च पदव्या घेणं म्हणजे मोठेपणाही नाही. मी असं म्हणेन की शिक्षणाचा उद्देश हा माणसातला माणूस जागा करणं हा खरा उद्देश आहे. आज जगामध्ये बुद्धिमत्तेची कुठेही कमी नाही, प्रचंड बुद्धिमत्ता आहे, परंतु त्या ज्ञानाचा, आपण घेतलेल्या ज्ञानाचा माणुसकीने उपयोग करण्याची क्षमता आपल्यामध्ये आलेली आहे का, ती आपण पात्रता सिद्ध केलेली आहे का याचा विचार करणं महत्त्वाचं आहे. आणि ती पात्रता आपल्या मुलांमध्ये निर्माण करणं, एक चांगलं व्यक्तिमत्व निर्माण करणं ही आज खरी काळाची गरज आहे. कारण संपूर्ण समाज आज पद, पैसा आणि प्रतिष्ठा याच्या पाठीमागे धावतोय आणि ते धावत असताना कुठंतरी आपण आपला जो भावनिक स्तर आहे हा अत्यंत खालावलेला आहे. मला असं वाटतं की मुलांना तुम्ही पैशाने हाय एज्युकेशन देऊ शकाल पण सक्सेस देऊ शकत नाही. कारण यश जे असतं, सक्सेस जो असतो
येण्यासाठी संयमाची गरज असते. त्यांनी जर म्हटलं असतं की अरे जड्या 10 झाल्या 15 झाल्या हे काही उघडत नाही, मला आता प्रयत्न करायचा नाही, तर तो यशापर्यंत पोहोचू शकला नसता. म्हणून यश मिळवण्यासाठी तुमच्यामध्ये संयम असणं फार आवश्यक आहे. मग दुसरी व्यक्ती आली, चाब्या तेवढेच ठेवलेल्या आहे, त्याने डोळे बंद केले, कारण एवढ्या मोठ्या किल्ल्या पडलेल्या आहे, काय करायचं. डोळे बंद केले, भांड्यामध्ये हात घातला आणि चाबी उचलली, चाबी फिरवली, कुलूप उघडलं. हे असतं नशीब. नशीब असतं. तुमच्या यशामध्ये नशिबाचा सुद्धा भाग असतो. योगायोगाने त्यांनी जी किल्ली उघडली ती योगायोगाने त्या कुलपाची होती आणि तो यशस्वी झाला. म्हणजे यश मिळवण्यासाठी जसा संयम पाहिजे तसाच तुमचं नशीब सुद्धा महत्वाचं असतं. तिसरा आला. तिसऱ्याने पहा एवढ्या मोठ्या चाव्या पडलेल्या आहेत, काय करायचं. आणि म्हणून त्याला असं वाटलं की हे एवढं मोठं करणं मला तर शक्य नाही बुवा. त्यांनी त्याच्याजवळची एक पिन काढली, पिन वाकडी केली, त्या कुलपाला लावली, खटपट केली थोडी आणि पटकन कुलूप उघडलं. म्हणजे यश मिळवायला युक्ती सुद्धा लागत असते. त्यांनी युक्तीने उघडलं, तो किल्ल्यांच्या भानगडीत पडलाच नाही. आणि मग चौथ्याला असं वाटलं आता आपण काय करायचं. आपलं हे धडक त्या दरवाजावर जाऊन आदळला आणि धडक मारून त्यांनी ते कुलूप उघडून टाकलं. म्हणजे शक्तीची सुद्धा गरज असते. आपल्याला सुद्धा आपल्या जीवनामध्ये यश मिळवण्यासाठी या सगळ्या प्रकारच्या गोष्टी आपल्यामध्ये सामावून घ्यावं लागेल, तेव्हा आपण जीवनामध्ये यशस्वी होऊ शकतो. आणि म्हणून मुलांना शिक्षण देत असताना मुलांमध्ये या सर्व गुणांचा संचय कसा करता येईल, या पद्धतीनं मुलांना कसं घडवता येईल आणि त्यांना यशापर्यंत कसं पोहोचवता येईल याचा विचार प्रत्येक शिक्षक, पालक आणि समाजाने जर केला तर मला असं वाटतं की उद्याचं भारताचं भविष्य हे निश्चितच उज्ज्वल राहील. आणि म्हणून आपली जबाबदारी फक्त मुलांची शिक्षकांवर सोपवून देऊ. आपण जर फक्त यशाची वाट पाहत असलो तर स्वामी विवेकानंद जन्माला गेला नाही. आपल्याला त्यासाठी आपले सुद्धा स्वतःचे प्रयत्न, आपल्या प्रयत्नांची एक दिशा ठेवावी लागेल आणि मगच आपल्याला हवा तसं मूल आपल्याला घडवता येईल. या विषयावर बोलण्यासारखं बरंच आहे. तुम्ही सुज्ञ आहात, जाणकार आहात आणि आपण सुद्धा त्या पद्धतीनं निश्चितच आपल्या मुलांसाठी प्रयत्न करत असाल अशी मी आशा बाळगते. या ठिकाणी आयोजकांनी मला बोलावलं. बंड सरांनी ज्यावेळेस ते BEd कॉलेजचे प्राचार्य होते त्यावेळी सुद्धा 2-3 वेळा त्या ठिकाणी जाण्याचा योग आला. कार्यक्रम खरोखर सुंदर पद्धतीनं आयोजन केलं. इतक्या छोट्या मुलांना सांभाळणं ही तारेवरची कसरत असते. घरातली 2 मुलं सांभाळणं आपल्याला कठीण जातात आणि तरीही हा कार्यक्रम त्यांनी यशस्वीरित्या या ठिकाणी संपन्न करण्याचा प्रयत्न केला. त्याबद्दल त्यांची सुद्धा कौतुक करते आणि मला बोलावल्याबद्दल धन्यवाद देते आणि या ठिकाणी माझ्या विचारांचा विराम देते. धन्यवाद. धन्यवाद मॅडम. जे नर्सरीचे मुलं मगाशी अनाऊन्स केले आहेत त्यांचे नाव, पण ते त्यावेळी ॲब्सेंट होते. कृपया आपण पालकांनी त्यांना इथे घेऊन यायचं. पियुष मांडले, यांना मेडल्स मिळालेलं नाहीये. नर्सरीचे जे मुलं पियुष मांडले फ्रॉम नर्सरी, स्मित गाडगे, प्रियंजिता नेरेकर, स्मित गाडगे, फ्रॉम KG1, ज्यांना मेडल्स मिळायचे राहिलेले असतील कृपया पालकांनी नर्सरीच्या मुलांना स्टेजवरती घेऊन यायचं. पियुष मांडे फ्रॉम नर्सरी, जे मुलं आता आलेले आहेत त्यांनी प्लीज, ज्यांना मेडल्स मिळालं नाही आहे त्यांनी स्टेजवर यायचं आहे. फ्रॉम नर्सरी, सर्व अतिथी फ्रॉम KG1. तुम्ही जेवढा उशीर कराल तेवढा आपल्या प्रोग्रामला उशीर होईल, त्याच्यामुळे लवकरात लवकर मुलांना पाठवा. फ्रॉम KG1, आरुषी यादव, अद्विका भुयार, अधीरा झारे, दर्शिका गुलक्षे, गार्गी केचे. मी सर्व अतिथींना विनंती करते की आपण पियुषला आणि या सगळ्या नर्सरीच्या मुलांना ट्रॉफीज आणि मेडल्स द्यावे.
अच्छा या सर्व चिमुकल्यांसाठी जोरदार टाळ्या होऊ द्या एका. आणि तुम्हाला एक विनंती आहे की मुलं राहिलेली असतील, त्यांना ट्रॉफीज आणि मेडल्स दोनपैकी काहीच मिळालेलं नसेल तर कृपया इथे घेऊन यावं आपण आपल्या मुलांना. फ्रॉम प्ले ग्रुप शिवांश बहुरूपी, अनय शृंगारे, स्वराज अनासाने, सन्मय गोडस्कर, कनिष्का देशमुख, अभिर यावलकर. फ्रॉम प्ले ग्रुप प्ले ग्रुपचे सर्व चिमुकल्यांनी लवकर यायचं आहे. मी सर्व आदरणीय सन्माननीय अतिथींना विनंती करते की या छोट्या प्ले ग्रुपच्या चिमुकल्यांना आईसोबत यायचं आहे. प्ले ग्रुपचे जे मुलं आहेत त्यांनी आपल्या मम्मीसोबत यायचं आहे. याने द्यावं. आणि कृपया पुन्हा पुन्हा या ठिकाणी नाव घेतलं गेलं नाही. चुकून असं होऊ शकतं, कुणाचं नाव अनावधानाने सुटू शकतं. त्यामुळे एक कडकडून तुम्हाला एक विनंती आहे की जर असं कुणी राहिलं असेल तर प्रोग्राम झाल्यानंतर न म्हणता कृपया आत्ताच त्यांना मिळालेली ही संधी कृपया आपण हिरावून घेऊ नये. त्यांना इथे घेऊन या. नर्सरी, प्ले ग्रुप, KG1 आणि KG2 या चारही सेक्शन्समधनं कुणी राहिलं असेल तर कृपया लेट आले असतील तर कृपया घेऊन यावं. आपण आपल्या मुलांना या ठिकाणी घेऊन यावं. या इकडे. सर्व सन्माननीय अतिथींना या ठिकाणी मी मनपूर्वक धन्यवाद देते. आपण आपला